Hi everyone, welcome to Chandan Logics. Hope all you guys are preparing well and staying safe at your home. Since we have started our online classes, in this 1 year span of time, we have trained several thousands of students preparing for various competitive exams. If you want to meet our expert faculty team, you can meet our expert faculty team and we are going to come across with best and unique content which will help you to crack your examinations in a smart way. We are going to teach each and every subject very clearly in detail. And we are going to come across with best and smart approaches which will help you to crack your examinations in very short span of time. Our expert faculty team is going to teach you each and every subject very clearly in detail. If you want, you can join our free foundation batch. This free foundation batch, you need not pay any money for this. And in this free foundation batch, you can meet our expert faculty team who are going to teach each and every subject very clearly in detail. If you have any doubts, you can contact us through these numbers. And we welcome you to be part of Chandan Logics. Thank you. Hi everyone, welcome back to Chandan Logics. So, ee roju manam September 14th current affairs deal cheyabothunam. And as well as practice questions, then we will also move to descriptive session, right? So, and as a part of this, first, me aspirants lo evaraithe unnaro, major of you have finished your graduates and maybe many of you are engineers. So, from our Chandan Logics, we wish you a happy Engineers Day for everyone. And as a part of GK భాగంగా మీరు ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారి గురించి. సో ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ జస్ట్ ఒక లిటిల్ బిట్ అనేది మీరు తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయండి, బికాస్ యూ హ్యావ్ టు నో అట్లీస్ట్ యాజ్ అ జనరల్ నాలెడ్జ్, రైట్? సో ఎందుకు ఇక్కడ మీకు శ్రీ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారిది ఈ డేగా అంటే లైక్ ఈరోజు రికగ్నిషన్ ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ బర్త్ యానివర్సరీ. యూ కెన్ సీ 15th September of 1860 and that is to 14th April of 1962 is his expiry date. So as a birth anniversary of Sri Mokshagundam Vishweshwaraya, so you can say Engineers Day will be celebrated. So that is a main recognition to celebrate this day and try to know a little bit about Mokshagundam Vishweshwaraya. And one more thing, ikkada entante meeru like science lo telusukunante something you are knowing but something you are creating anede engineers, right? So that is the main part. As engineers, you all people play an important role. And as well as మీ కరెంట్ అఫైర్స్ పీడిఎఫ్స్ కావాలి అనుకుంటే సో జాయిన్ త్రూ టెలిగ్రామ్ ఛానల్. అందులో ఏంటంటే మీకు పీడిఎఫ్స్ ప్రొవైడ్ చేయబడుతుంది. ఈవెన్ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. సో గో త్రూ ద లింక్ అండ్ జాయిన్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అండ్ గెట్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్ పీడిఎఫ్స్. సో ఫస్ట్ మనం ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్తో స్టార్ట్ చేసినట్టయితే వరల్డ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ డే అనేది గ్లోబల్గా ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తారు? సో క్వశ్చన్ క్లారిటీగా చదవండి. 2021ది కాదు, గ్లోబల్గా అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేస్తారు అనేదే క్వశ్చన్. ఏంటది? మనకి ఆప్షన్స్కి వెళ్ళినట్టయితే సెకండ్ వెన్స్డే ఆఫ్ సెప్టెంబర్, సెకండ్ ఫ్రైడే ఆఫ్ సెప్టెంబర్, సెకండ్ సాటర్డే ఆఫ్ సెప్టెంబర్ ఆర్ సెకండ్ థర్స్డే ఆఫ్ సెప్టెంబర్. క్లియర్ కదా? సో ఎందుకోసం అంటే క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినప్పుడు నేను మీకు స్పెషల్గా చెప్పాను 2 క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా రైస్ అవ్వే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఒక కాన్సెప్ట్ నుండి అనేది. సో ఇక్కడ మనకి ఆ క్వశ్చన్ అనేది వచ్చింది. సో ట్రై టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే గాంధీ స్మృతి అండ్ దర్శన్ సమితికి రీసెంట్గా వైస్ చైర్మన్ని అపాయింట్ చేసిన సెంటర్ అనేది. సో ఆ వైస్ చైర్మన్ యొక్క నేమ్ అడుగుతున్నారు. మనకి ఇక్కడ చైర్మన్ కూడా కవర్ చేసాం మన ప్రీవియస్ క్లాస్లో. సో మనకి చైర్మన్ ఎవరు? చైర్మన్ ఇస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా, రైట్? సో ఇక్కడ వైస్ చైర్మన్ రీసెంట్గా అపాయింట్ అయిన పర్సన్ నేమ్ అడుగుతున్నారు మనకి. మనం ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళినట్టయితే దిలీప్ అబే గారు లేదా సంజీవ్ బలయన్, విజేందర్ గుప్తా ఆర్ ఛత్రీలాల్ గోయల్ ఆర్ విజయ్ గోయల్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి రీసెంట్గా ఇండియాలోనే అతిపెద్ద ఓపెన్ ఎయిర్ ఫర్నరీ అనేది ఇనాగరేట్ చేశారు. సో ఆ ఓపెన్ ఎయిర్ ఫర్నరీ అని ఎగ్జాక్ట్గా లొకేషన్ అడుగుతున్నారు అనమాట. సో మనం జస్ట్ ఒక క్లూ ఇస్తాను నేను మీకు ఇక్కడ. ఈ ఓపెన్ ఎయిర్ ఫర్నరీ అనేది ఏంటి? మేజర్గా లైక్ ఒక గార్డెన్ కానీ కల్టివేషన్ ఆఫ్ ఫర్న్స్ అన్నాం అంటే వాటికి ఫ్లవర్స్ అనేవి ఉండవు, జస్ట్ రూట్స్ కానీ స్టెమ్స్ కానీ లీవ్స్ కానీ ఉంటాయి. సో ఇవి ఆర్నమెంట్స్లో కానీ మెడిసినల్గా కానీ యూజ్ చేస్తుంటాం ఈ ఫర్న్స్ని. సో అందుకోసం ఇక్కడ ఓపెన్ ఎయిర్ ఫర్నరీని రీసెంట్గా ఎక్కడ మనకి లైక్ ఇనాగరేట్ చేశారు అంటే ఉత్తరాఖండ్లో. సో అట్లీస్ట్ ఈ క్లూతో అయినా మీరు ఎగ్జాక్ట్ ప్లేస్ అనేది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? రాణిఖేత్, డార్జిలింగ్, డెహ్రాడూన్ ఆర్ రిషికేష్ ఎక్కడ అనేది ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ మెన్షన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి 2+2 మినిస్ట్రియల్ డైలాగ్.
సో రీసెంట్గా ఇండియా అనేది ఈ 2+2 మినిస్ట్రియల్ డైలాగ్ ఏ కంట్రీతో చేసింది, రైట్? సో నేను మీకు చెప్పింది ఏంటి నా క్లాస్లో, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నప్పుడు మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే యాక్చువల్గా ఇండియా అనేది 2+2 మినిస్ట్రియల్ డైలాగ్స్ మెయిన్గా ఈ మీటింగ్స్ అనేవి ఏంటంటే ఓన్లీ క్వాడ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో మేజర్గా చేస్తుంది అని చెప్పాను, రైట్? సో అండ్ యాజ్ వెల్ as మనం డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్లో కూడా అందులో ఉన్న కంట్రీ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఆల్సో మెంబర్ ఆఫ్ క్వాడ్ కంట్రీ అన్నాం, రైట్? సో అట్లీస్ట్ మీకు క్వాడ్ కంట్రీస్ ఐడియా ఉన్నా కూడా ఈ ఆన్సర్ని వితిన్ 2 seconds లేదా 1 secondలోనే ఆన్సర్ చేయగలరు. నేను అందుకోసమే టాపిక్ డిస్కస్ చేసిన మీకు ట్రిక్స్ చెప్తున్నాను అంటే దాని వెనకాల ఉన్న మీనింగ్ ఇదనమాట. అంటే క్వశ్చన్ చూడగా మీకు టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా త్వరగా ఆన్సర్ చేయగలరు. అంటే ఏంటంటే మీరు ఇలా హార్డ్ వర్కే కాకుండా కొన్నిసార్లు స్మార్ట్ వర్క్ని ఫాలో అవుతుండాలి. అంటే ట్రిక్స్ని ఫామ్ చేసుకోవాలన్నమాట మీరే. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు స్టాటిక్ జీకే కష్టం అవుతుందేమో, కొందరికి ఏంటి అంటే డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్ ఈజీ అవుతుంది. సో ఈ డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్ కొందరికి కష్టం అవుతుంది, అంటే థియరిటికల్ చాలా ఉంది అని ఫీల్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఇలా ఆబ్జెక్టివ్ సెషన్లో మనం ఎలాంటివి డిస్కస్ చేస్తున్నాము, లేదా నేను మీకు డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా ఆబ్జెక్టివ్లో ఎలా అడుగుతుంటారు క్వశ్చన్, సో మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని ట్రిక్స్ చెప్తున్నాను. సో వాటిని జస్ట్ ఫోకస్డ్గా ఫాలో అవ్వండి, దట్ ఈస్ ఎనఫ్, ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీకు క్వాడ్ కంట్రీ గుర్తున్నా కూడా యూ కెన్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఆప్షన్స్ ఏంటి మనకి? ఇజ్రాయెల్, జర్మనీ, ఆస్ట్రేలియా, ఫ్రాన్స్ ఆర్ ఇటలీ. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి రీసెంట్గా హూ హ్యాస్ బీన్ నేమ్డ్ యాజ్ అ న్యూ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ గుజరాత్ అంటున్నారు. సో మన ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఈవెన్ రెసిగ్నేషన్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. అంటే ఏ సీఎం చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ గుజరాత్ ఎవరు రిజైన్ చేశారు రీసెంట్గా, అండ్ September 12th రోజు కూడా ఎవరు అపాయింట్ అయ్యారు అనేది కూడా డిస్కస్ చేసాము. సో ట్రై టు రిమెంబర్ ఇట్. ఆప్షన్స్ ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ వాజ్పేయి వాలా ఆర్ భూపేంద్ర పటేల్, ఆనందీబెన్ పటేల్ ఆర్ లా గణేసన్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్పోర్ట్స్కి సంబంధించింది. సో స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన దాంట్లో మీకు వైస్ వర్సాగా క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇలా వైస్ వర్సాగా ఎలా అంటే చెప్తున్నాను చూడండి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ మీకు టైటిల్ నేమ్ అనేది ఇచ్చారు, F1 ఇటాలియన్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ ఆఫ్ 2021 అని. సో దాన్ని ఏ పర్సన్ విన్ అయ్యారు అన్నారు. లేదు అంటే సర్టెన్ పర్సన్ నేమ్ ఇచ్చి రీసెంట్గా తను విన్ అయిన టైటిల్ ఏంటి అంటారు. అప్పుడు టైటిల్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి? F1 ఇటాలియన్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ ఆఫ్ 2021. సో ఇలా వైస్ వర్సాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి మీరు, ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి మ్యామ్ మోడల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు కదా మీరు, సో అదే ఎగ్జాక్ట్గా వస్తుందా అంటే లేదు. అంటే జస్ట్ నేను మీకు మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇస్తున్నాను, మీకు ఏంటంటే ఇక్కడ ప్యారలల్గా మీకు డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్తో పాటు ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్, అంటే జస్ట్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే, ఇవి ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్స్ కాదు. సో ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్లో ఏంటి అంటే మీకు ఒక ఐడియా రావాలి, ఓకే క్వశ్చన్స్ అనేది ఈ సర్టెన్ టాపిక్ నుంచి ఈ విధంగా అడుగుతున్నారా, రైట్? సో ఆ ఒక ఐడియా కోసం ఈ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మేజర్గా మళ్ళీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఏ విధంగా అడిగారు. సపోజ్ మనకు అపాయింట్మెంట్స్ ఉంది, సో అపాయింట్మెంట్ సంబంధించి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్లో ఎలా రైజ్ చేశారు వాటిని బేసిస్ చేసుకొని మీకు ఈ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ట్రై టు ఆన్సర్ చేయండి. మేజర్గా ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ వీక్ చూసినట్టయితే September 2nd వీక్ కమెంట్స్ బాగున్నాయి. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మెనీ మోర్ కమెంట్స్ ఫ్రమ్ యూ రిగార్డింగ్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్, ఓకేనా? అండ్ మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ప్రాక్టీస్ కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. సో విల్ బీ క్లారిఫైయింగ్. సో దీంతో మన ప్రాక్టీస్ సెషన్ అనేది ఫినిష్ అయిపోయింది. నౌ వి విల్ మూవ్ టు డిస్క్రిప్టివ్ సెషన్ అనమాట. సో ఈ డిస్క్రిప్టివ్ సెషన్లో కూడా మనం ఫస్ట్ పార్ట్ కవర్ చేయబోతుంది ఇంటర్నేషనల్ అఫేర్స్కి సంబంధించింది, అండ్ దాట్ టు ఆల్సో అబౌట్ ద కంట్రీ కాల్డ్ మొరాకో అనమాట. సో రీసెంట్గా మొరాకోకి ఏంటంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అపాయింట్ అయ్యారు. సో ఆ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నేమ్ మనకి ఇక్కడ అజీజ్ అక్నౌజ్ గారు న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా మొరాకో కంట్రీకి అపాయింట్ అయ్యారు. తన యొక్క ఇమేజ్ కూడా చూసుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా తను ఏంటంటే ఈజ్ అ పొలిటీషియన్ అనమాట ఆఫ్ మొరాకో, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బిజినెస్ మ్యాన్ అండ్ యాజ్ అ బిలియనియర్. సో మీరు ప్రస్తుతం కరెంట్ అఫైర్ చూసినప్పుడు ఏంటంటే యూ కెన్ సీ హియర్ హీ ఈజ్ అ బిలియనియర్ విత్ అంటే తన దగ్గర ఎంత అమౌంట్ ఉంది, మరి ఎంత వర్త్ ఉంది అంటే 200 crore rupees అనమాట. సో మనకి ఈ డాటా దేని ప్రకారం ఫోర్బ్స్ డాటా రిలీజ్ చేసిన డాటా ప్రకారం తన దగ్గర ఉన్న వర్త్ ఎంత, వెల్త్ ఎంత అంటే 200 crore rupees అనమాట. ఈజ్ అ బిలియనియర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు, రైట్? సో రీసెంట్గా ఈ బిలియనియర్ పొలిటీషియన్ అండ్ బిజినెస్ మ్యాన్ న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ మొరాకోకి అపాయింట్ అయ్యారు యాజ్ అ న్యూ ప్రైమ్ మినిస్టర్. నౌ
మరి తనని ఎవరు అపాయింట్ చేశారు అంటే కంట్రీ కింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో మహమ్మద్ 6 తను అపాయింట్ చేశారు. దెన్ సో ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ దెన్ సడన్ పర్టికులర్ పార్టీ ఉంటుంది కదా, పొలిటికల్ పార్టీ. ఇక్కడ ఉన్న పొలిటికల్ పార్టీ అంటే మనకి అక్నౌజ్ గారు ఏ పొలిటికల్ పార్టీకి బిలాంగ్స్ అంటే నేషనల్ ర్యాలీ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్. దిస్ ఇస్ అ పార్టీ, పొలిటికల్ పార్టీ ఆఫ్ మొరాకో అనమాట, వన్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ పార్టీ అనమాట. తను సెక్యూర్ చేసుకున్న లైక్ సీట్స్ ఎంత అంటే 102. యాక్చువల్గా ఓవరాల్ ఎంత ఉందంటే 395. 395లో 102 సెక్యూర్ చేసుకొని తను ఈ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్లో విన్ అయ్యారు. దట్ అది ఎప్పుడు హెల్డ్ అయ్యాయి అంటే September 10, 2021 మొరాకోలో ప్లేస్ చేసుకున్నాయి, రైట్. దెన్ తను ఈ అపాయింట్మెంట్ కన్నా ముందు అంటే 2021 వరకు, ప్రస్తుతం September 10th తను విన్ అయ్యారు. కానీ దానికి ముందు తను హోల్డ్ చేసిన ఆఫీస్ ఏంటి అంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్గా 2007 నుండి 2021 వరకు కంటిన్యూ చేశారు. క్లియర్ కదా. ఇప్పుడు 2021లో తను ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఎలక్ట్ అయ్యారు. దేనికి? మొరాకోకి. తన యొక్క ఏజ్ మనకి 60 years ఓల్డ్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం స్టాటిక్ పార్ట్ చూసుకోవచ్చు. మేజర్గా మీకు ఏంటంటే లైక్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ, ఈవెన్ ఎస్ఎస్సి కానీ, లైక్ సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్లో, స్టేట్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా స్టాటిక్ జీకే ఉంటుంది కదా. అందులో మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి మనకి లైక్ వన్ ఏరియా చూసుకుంటే మీకు మేజర్గా ఏ ఏరియాస్ కవర్ చేస్తారు, లైక్ కంట్రీ, క్యాపిటల్, కరెన్సీ, రైట్. సో ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాను నేను మీకు. మొరాకో యొక్క క్యాపిటల్ వచ్చేసి రబత్, కరెన్సీ ఏంటి మనకి మొరాకన్ దిరమ్, దెన్ కాంటినెంట్ అంటే మొరాకో అనే కంట్రీ వన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఇన్ ఆఫ్రికా అనమాట. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? అంటే ఈ కాంటినెంట్లో ప్రెసెంట్. దే సమ్టైమ్స్ దర్ ఇస్ ఛాన్స్ అనమాట లొకేషన్ గురించి కూడా అడుగుతుంటారు. మ్యాక్సిమం స్టాటిక్ జీకే ఏంటంటే కంట్రీ, క్యాపిటల్, కరెన్సీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ మనం స్టేట్ న్యూస్లోకి వెళ్ళినట్టయితే రీసెంట్గా ఛత్తీస్గఢ్ గవర్నమెంట్ అనేది మిల్లెట్ మిషన్ని లాంచ్ చేసింది. సో ఎందుకోసం ఈ మిల్లెట్ మిషన్ని లాంచ్ చేసిందంటే టు బికమ్ మిల్లెట్ హబ్ ఫర్ ఇండియా అనమాట. క్లియర్ కదా. సో ఇక్కడ మిల్లెట్ మిషన్ అంటున్నాం. యాక్చువల్గా మిల్లెట్స్ అనేవి ఏంటి అంటే మీరు చూసినట్టయితే జోవర్ కానీ, రైట్, రాగి అండ్ బాజ్రా. సో అదే ఎగ్జాంపుల్స్, సో ఎక్సెట్రా. దీస్ వర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట మనకి మిల్లెట్స్ అని చెప్పుకోవడానికి. సో ఇక్కడ మేజర్గా మనం సీరియల్ క్రాప్స్ అంటుంటాం. సీరియల్ క్రాప్స్ అనేవి ఏంటి? రైస్ కానీ, వీట్ కానీ, ఇవి అనమాట సీరియల్ క్రాప్స్. కానీ ఇక్కడ మనకి మిల్లెట్స్ అంటున్నాం. యాక్చువల్గా సీరియల్ క్రాప్స్ ఏంటంటే కొంచెం లో క్యాలరీస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకి మిల్లెట్స్కి ఏంటంటే హై క్యాలరీస్ ఉంటాయి. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మిల్లెట్స్ వల్ల హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటే విటమిన్ ఏ కానీ, ఓకే, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పొటాషియం, కాల్షియం. సో ఇలాంటి కొన్ని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా మనం పొందొచ్చు అనమాట మిల్లెట్స్ ద్వారా. ప్రస్తుతం ఉన్న పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో హెల్త్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ వెల్త్ అంటున్నారు కదా, రైట్. అంతే కదా. ఎంత వెల్త్ ఉంటే ఇంత మనకి, రైట్, ఎంత అమౌంట్ లైక్ సర్టెన్ అమౌంట్ మీకు బ్యాంక్లో డిపాజిషన్ ఉన్నా ఎంత అన్న ఫస్ట్ హెల్త్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి. కోవిడ్ అండ్ సిచ్యువేషన్ పాండమిక్ చూసాం మనం. ఈవెన్ లైక్ రిచెస్ట్ పర్సన్స్ కూడా కోవిడ్ వల్ల చాలామంది లైఫ్ లాస్ అయ్యారు, రైట్. సో అందుకోసమే హెల్త్ అనేది మేజర్ పార్ట్. కాబట్టి ఇలా ఒక హై క్యాలరీస్ ఉన్న ఫుడ్ తీసుకోవడానికి మేజర్గా పబ్లిక్ అనేవాళ్ళు ఫోకస్ చేస్తున్నారు. సో అందుకోసమే ఈవెన్ ఒక మిల్లెట్ హబ్గా మారాలి ఛత్తీస్గఢ్ అని ఈ మిషన్ తీసుకొచ్చింది అనమాట. మరి ఓన్లీ లైక్ ఏంటంటే మనకి ఛత్తీస్గఢ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఒకటే తీసుకొచ్చిందా, ఎవరితో అయినా అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకుందా అంటే ఎస్. సో ఇక్కడ ఛత్తీస్గఢ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది ఒక మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎవరెవరితో కుదుర్చుకుంది అంటే మనకి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మిల్లెట్ రీసెర్చ్ హైదరాబాద్ది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కలెక్టర్స్ ఆఫ్ 14 districts ఆఫ్ ఛత్తీస్గఢ్ స్టేట్ అనమాట. సో ఇది ఒక అగ్రిమెంట్ చేశారు దేని గురించి? ఈ మిల్లెట్ మిషన్ గురించి. దెన్ మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి మిల్లెట్ మిషన్కి అని చూసాం కదా మనం ఇందాకే. ప్రొవైడ్ ప్రాపర్ ప్రైస్ రేట్స్ అనమాట ఫార్మర్స్కి అండ్ యాజ్ మేజర్గా ఈ మైనర్ సీరియల్ క్రాప్స్ గురించి, రైట్. దెన్ this is also the initiative and the step towards what? Chief Minister's vision. దేని గురించి? To become the state as a millets hub for India. This is a major objective. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మెడిసిన్ ఫ్రమ్ ద స్కై ఇనిషియేటివ్. ఎక్కడ లాంచ్ అయింది మనకి? తెలంగాణ స్టేట్లో. ఇది తెలంగాణ ఒక్కదానికే, ఈ స్టేట్ ఒక్కదానికే ప్రౌడ్ మూమెంట్ కాదు. ఈవెన్ ఫర్ ద హోల్ కంట్రీ వీ కెన్ సే దట్ దిస్ ఇస్ అ ప్రౌడ్ మూమెంట్ దట్ తెలంగాణ స్టేట్ హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్ మెడిసిన్ ఫ్రమ్ ద స్కై. అండ్ ఇక్కడ యూజ్ చేసిన టెక్నాలజీ ఏంటంటే డ్రోన్ టెక్నాలజీ. అన్మాన్డ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తూ ఇక్కడ మనకి సప్లయింగ్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ అనమాట. ఈవెన్ లైక్ యూ కెన్ సీ సమ్ వ్యాక్సిన్స్, మెడిసిన్స్ అండ్ డ్రగ్స్, వాట్ ఎవర్ ద ఐటమ్స్ విచ్ విల్ రిలేటెడ్ ఫర్ హెల్త్. సో వాటిని ప్రొవైడ్ చేసేది ఇక్కడ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేది ఏంటి మనకి? మెడిసిన్ ఫ్రమ్ ద స్కై. అది దేన్ని యూజ్ చేస్తూ? డ్రోన్స్ని యూజ్ చేస్తూ. ఈవెన్ మనం డ్రోన్స్ గురించి చూసినట్టు దిస్ ఇస్ ద లిబరలైజేషన్ ఆఫ్ డ్రాఫ్ట్ డ్రోన్ రూల్స్ ఆఫ్ 2021, right. Then
ఇక్కడ మేజర్గా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసింది ఎవరు అంటే రీసెంట్గా సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో జ్యోతిరాదిత్య సింధియా గారు దీన్ని ఇనాగరేట్ చేశారు. ఎక్కడ మనకి అంటే తెలంగాణలో వికారాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో. అంటే కొన్నిసార్లు మనకి ఏంటంటే స్టేట్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా అడుగుతుంటారు ఇది ఫస్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారు అనేది. ఎక్కడ మనకి వికారాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ ప్రాజెక్ట్ ఎయిమ్డ్ ఎట్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ద వ్యాక్సిన్స్ అండ్ అదర్ ఎసెన్షియల్ ప్రోడక్ట్స్ టు రిమోట్ ఏరియాస్. మేజర్గా ఎందుకోసము టు డెలివర్ టు ద రిమోట్ ఏరియాస్ అనమాట. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ స్కై ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ హ్యాస్ టేకెన్ అప్ ఆన్ ఎ పైలట్ బేస్ ఆఫ్ 16 గ్రీన్ జోన్స్ ఇన్ తెలంగాణ. యూజువల్గా ఏంటంటే ఈ డ్రోన్స్ ఉన్నాయి కదా, సో వీటిని మేజర్గా ఫ్లై చేయడం కూడా 3 జోన్స్ డివైడ్ చేస్తారు, రెడ్ జోన్స్, ఎల్లో జోన్స్ అండ్ గ్రీన్ జోన్స్ అని. సో ఇందులో 16 గ్రీన్ జోన్స్లో తెలంగాణలో 16 గ్రీన్ జోన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి అందులో ఈ మెడిసిన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది డ్రోన్స్ ద్వారా చేస్తున్నారు. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దాని తర్వాత ఏంటంటే ఈ 16 గ్రీన్ జోన్స్లో వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన డేటాని ఎవ్రీ 3 మంత్స్కి ఒకసారి డేటాని రిలీజ్ చేస్తారు. అది అన్నమాట ప్రాసెస్. ఓకేనా. దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఇంక్లూడింగ్ ది సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్ట్రీతో పాటు హెల్త్ మినిస్ట్రీ, ఐటీ మినిస్ట్రీ, మనకు తెలిసిందే లైక్ ఐటీ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఎవరు మనకి కేటీఆర్ గారు, తారక రామారావు గారు. అండ్ యాజ్ వెల్ as స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇంకా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇవన్నీ టుగెదర్గా డేటాని అనలైజ్ చేసి అండ్ మేక్ ఏ మోడల్ ఫర్ ద హోల్ కంట్రీ. సో దిస్ వన్ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ తెలంగాణ. దెన్ తెలంగాణ యొక్క స్టాటిక్ పార్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ తెలంగాణ క్యాపిటల్ ఏంటి హైదరాబాద్, గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ అండ్ యాజ్ వెల్ as చీఫ్ మినిస్టర్ ఇస్ కె చంద్రశేఖర్ రావు గారు. నెక్స్ట్ మనం అవార్డ్స్లోకి వెళ్ళినట్టయితే అబౌట్ ఆఫ్రికా ఫుడ్ ప్రైజ్ అవార్డ్ అనమాట. ఈ ఆఫ్రికా ఫుడ్ ప్రైజ్ అవార్డ్ని ఏమంటారు, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ యారా అవార్డ్. ఈ యారా అవార్డ్ అంటున్నాం కదా, యాక్చువల్గా ఈ యారా అనేది ఒక ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ అనమాట, బయో ఫెర్టిలైజర్ కంపెనీ ఇన్ ఆఫ్రికా. సో మరి ఈ ఆఫ్రికా ఫుడ్ ప్రైజ్ యాక్చువల్గా ఎవరికి ఇస్తారు, ఇండివిజువల్స్కా, ఇన్స్టిట్యూషన్స్కా, ఎందుకు ఇస్తారు, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రైజ్ అయ్యాయా. సో విచ్ విల్ సపోర్ట్ ఫర్ ఆఫ్రికా అనమాట. అంటే ఇలాంటి విషయాల్లో ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కానీ, ఎకనామీలో కానీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెవలపింగ్ ద ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్. ఓకే. సో ఇలాంటి వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఆఫ్రికాకి సపోర్ట్ చేసిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ, ఇండివిజువల్స్కి కానీ వాళ్ళ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ రికగ్నైజ్ చేయడం కోసం ఈ ఆఫ్రికా ఫుడ్ ప్రైజ్ అవార్డ్ అనేది ఇస్తారు. ఇది ఎప్పటి నుండి ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఫ్రమ్ ద ఇయర్ 2005 నుండి అనమాట. ఓకే. సో 2021లో విన్ అయిన లైక్ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి అంటే మనకి అక్రిసెట్. సో మనకి హైదరాబాద్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట ఇది. అండ్ ఫస్ట్ మనం ఆర్గనైజేషన్ చూస్తున్నట్టయితే ఇది నాన్ ప్రాఫిట్ అండ్ నాన్ పొలిటికల్ అండ్ పబ్లిక్ ఇంటర్నేషనల్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట. అండ్ విచ్ ఇస్ మెయిన్లీ ఫోకసింగ్ టువర్డ్స్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఏషియా అండ్ సబ్ సహారన్ ఆఫ్రికా అనమాట. అందులో కూడా విత్ వైడ్ array of partners throughout the world. And improved seeds benefited over 25 million farmers, right? And as well as climate resilient approaches to control the pest outbreaks across the region. And as well as చూస్తున్నది మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రీవియస్గా ఎక్రిసెట్ అన్నాం కదా, ఇంటర్నేషనల్ క్రాప్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మెయిన్లీ ఫర్ సెమీ ఎరిడ్ ట్రాపిక్స్ అనమాట. సో రీసెంట్గా ఇది మెయిన్గా వీళ్ళు ఈ ఆఫ్రికన్ ఫుడ్ ప్రైజ్ అనేది రిసీవ్ చేసుకోవడం యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ కానీ వాళ్ళు చేసిన వర్క్ ఏంటి అంటే ఇంప్రూవింగ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇన్ సబ్ సహారన్ ఆఫ్రికా అనమాట. ఈ సబ్ సహారన్ ఆఫ్రికా అంటున్నాం కదా, నియర్లీ 13 కంట్రీస్లో 25 మిలియన్ ఫార్మర్స్కి హెల్ప్ చేశారు, అక్రిసెట్ వల్ల బెనిఫిట్ అయ్యారనమాట. అందుకోసమే దీనికి మేజర్గా ఈ అవార్డు అనేది రిసీవ్ చేసుకున్నారు. అండ్ ఈ ట్రాపికల్ లెగ్యూమ్స్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ఉందన్నమాట, అది డెవలప్ చేసింది ఎన్ని మనకి ఒక ఇంప్రూవ్ లెగ్యూమ్స్ అంటే 266 వెరైటీస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సమ్ వెరైటీ ఆఫ్ లెగ్యూమ్ క్రాప్స్ లైక్ పీజియన్ కిప్స్ కానీ, ఓకే, పీజియన్ పీస్ కానీ, లేదు అంటే కామన్ బీన్స్, గ్రౌండ్ నట్ అండ్ సోయాబీన్. సో ఇలాంటి కొన్ని 266 వెరైటీస్తో వీళ్ళు ఒక ప్రాజెక్ట్ అని తీసుకొచ్చారు. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మేజర్గా ఈ ఆఫ్రికాలో సపోర్ట్ చేసింది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాళ్ళ ఫుడ్ సెక్యూరిటీకి కానీ వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఎకనామీకి కూడా హెల్ప్ చేశారు. కాబట్టి ఎక్రిసాట్కు ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఈ ఆఫ్రికా ఫుడ్ ప్రైజ్ అనేది విన్ అయింది. దట్ ఈస్ 2021 అవార్డ్ అనమాట. నెక్స్ట్ మనం స్పోర్ట్స్ న్యూస్లోకి వెళ్ళినట్టయితే రీసెంట్గా ఒక అనౌన్స్మెంట్ అనేది బీసీసీఐ చేసింది. మనకి ఇక్కడ బీసీసీఐ అంటున్నాం, బీసీసీఐ అనేది ఏంటి మనకి బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫర్ క్రికెట్ ఆఫ్ ఇండియా, రైట్? సో మనం బీసీసీఐ యొక్క అనౌన్స్మెంట్ ఏంటి అంటే
ఎంఎస్ ధోని గారు అంటే ఫార్మర్ ఇండియన్ క్యాప్టెన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే హీస్ గోయింగ్ టు మెంటర్ అనమాట ఒక టోర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో. సో అదేంటంటే T20 వరల్డ్ కప్ టీం ఉంటుంది కదా, సో ఇండియన్ టీమ్ ఫర్ T20 వరల్డ్ కప్కి. సో ఆ టోర్నమెంట్స్ ఎక్కడ జరగబోతున్నాయి, ఎప్పుడు జరగబోతున్నాయి? UAE ఇంకా ఒమన్లో అక్టోబర్ అండ్ నవంబర్లో ఈ టోర్నమెంట్స్ జరగబోతున్నాయి. సో వాటికి అంటే ఇండియన్ టీమ్కి ఇప్పుడు ఎంఎస్ ధోని గారు మెంటర్గా యాక్ట్ చేయబోతున్నారు. అండ్ మనకు తెలిసిందే ఎంఎస్ ధోని గారు తన రిటైర్మెంట్ కూడా అనౌన్స్ చేసింది మనకి లాస్ట్ ఇయర్ August 15th, 2020 అనమాట, రైట్. అండ్ మనం ధోని గారి యొక్క హిస్టరీ కానీ తన అచీవ్మెంట్స్ చూసుకున్నట్టయితే తను లాస్ట్ ప్లే చేసిన టోర్నమెంట్ ఏంటి అంటే మనకి 2019 ICC వరల్డ్ కప్ సెమీఫైనల్ అనమాట అగెన్స్ట్ న్యూజిలాండ్. అండ్ తను లైక్ విన్ అయిన కొన్ని అచీవ్మెంట్ చూసినట్టయితే తను మేజర్గా చెన్నై సూపర్ కింగ్స్తో లీడ్ చేసేవారు. అండ్ 3 టైమ్ IPL విన్నింగ్ క్యాప్టెన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ యాజ్ వెల్ as తను లైక్ కొన్ని తీసుకొచ్చిన మేజర్ ట్రాఫీస్ ఏంటి ICC ట్రాఫీస్ అంటే వరల్డ్ కప్ T20, ఛాంపియన్స్ ట్రాఫీ అండ్ వరల్డ్ కప్ అనమాట. ఈజీ క్లియర్. నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఏమన్నాము, ఎవరు అనౌన్స్ చేశారన్నాము, BCCA అనౌన్స్ చేసింది. యాక్చువల్గా BCCA అనేది ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ ద గవర్నింగ్ బాడీ ఆఫ్ క్రికెట్ ఇన్ ఇండియా. దెన్ దిస్ కమ్స్ అండర్ ద జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ యూత్ అఫైర్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో పోర్ట్ఫోలియో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ యూత్ అఫైర్స్, స్పోర్ట్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. దెన్ దీని యొక్క స్టాటిక్ పార్ట్ చూసుకున్నట్టయితే యాక్చువల్గా ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అంటే ఇయర్లో మనకి ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ డిసెంబర్ 1928లో ఫస్ట్ BCCA ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. దాని తర్వాత మనం హెడ్ క్వార్టర్స్కి వెళ్ళినట్టయితే ముంబై, మహారాష్ట్ర. దీని యొక్క సెక్రటరీ కానీ ప్రెసిడెంట్ కానీ ఎవరు అంటే మనకి సెక్రటరీ వచ్చేసి జైషా గారు అండ్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు మనకి సౌరవ్ గంగూలీ గారు. క్లియర్ కదా. స్టాటిక్ పార్ట్ కూడా చూసుకోండి. BCCA అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ డేస్కి వెళ్ళినట్టయితే హిందీ దివాస్ అనేది 14th సెప్టెంబర్ రోజు ఎవ్రీ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఇండియాలో. దెన్ 14th సెప్టెంబర్ యాక్చువల్గా ఎందుకు కన్సిడర్ చేశారు? ఓకే, ఈ డౌట్ రావాలి కదా మీకు, రావాలి. ఒకవేళ రాకపోయినా ఇప్పుడన్నా అట్లీస్ట్ రావాలి. దాని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటి అంటే మనకి 14th సెప్టెంబర్ని ఎందుకు కన్సిడర్ చేశారు అంటే ఈ డేట్ మనం ఎప్పుడు కానీ ఇంపార్టెంట్ డేస్లో డేట్, థీమ్, ఆబ్జెక్టివ్ కానీ అండ్ స్టార్టెడ్ ఇయర్ అంటుంటాం కదా. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ డేట్ యొక్క రికగ్నిషన్ కానీ, రైట్. సో డేట్ 14th సెప్టెంబర్ ఎందుకోసము అంటే మనకి 1949 ఇయర్లో ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది అడాప్టెడ్ హిందీ రిటర్న్ అనమాట. దేంట్లో, ఏ స్క్రిప్ట్లో అంటే దేవనాగరి స్క్రిప్ట్ యాజ్ అ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో అంటే 14th సెప్టెంబర్ రోజు ఈ అడాప్షన్ జరిగింది. అందుకోసమే హిందీని అలాగే హిందీ దివాస్ని 14th సెప్టెంబర్ రోజు సెలబ్రేట్ చేస్తారు. క్లియర్ కదా. నెక్స్ట్ యాక్చువల్గా ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఈ దివాస్ని సెలబ్రేట్ చేయడం, హిందీ డేని అంటే ఈ నేషనల్ హిందీ డేని మనకి 1953 నుండి సెలబ్రేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారనమాట. దెన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి మరి యాక్చువల్గా ఈ డే సెలబ్రేట్ చేయడానికి అంటే టు మార్క్ ద పాపులారిటీ ఆఫ్ హిందీ అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ద లాంగ్వేజ్ వాజ్ అడాప్టెడ్ అండర్ ఆర్టికల్ 343. ఏ ఆర్టికల్ మనకు అది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ 343, రైట్. దెన్ మెయిన్గా చూసుకోవాల్సింది ఏంటి, 22 అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ అనేది మనకి ఎందులోకి వస్తాయి అంటే విచ్ కమ్స్ అండర్ 8th షెడ్యూల్ ఆఫ్ ఆ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. టోటల్ మనకి ఎన్ని షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా 12 షెడ్యూల్స్ అనమాట. సో జస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ పాలిటీ అనమాట. ఇక్కడ మీకు ఒక ఐడియా రావడానికి చెప్తున్నాను. ఓవరాల్గా 12 షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. అందులో 8th షెడ్యూల్లో మనకి డీల్ చేసేది అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ గురించి. యాక్చువల్గా ఇనీషియల్గా ఏంటంటే ఓన్లీ 14 అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ ఉండే, కానీ లాటర్ ఆన్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా మనకి ఉన్న అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ ఎన్ని 22 అనమాట. సో ఇప్పుడు ఆ 22లో ఏంటంటే 2 లాంగ్వేజెస్ని ఇంకా అఫీషియల్గా యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లెవెల్లో యూజ్ చేస్తున్నారు. ఆ 2 అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ మనకి ఇక్కడ హిందీ ఇంకా ఇంగ్లీష్ అనమాట. క్లియర్ కదా. సో ఇక్కడ హిందీ కూడా మనకి అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ దాట్ ఈస్ దేవనాగిరి స్క్రిప్ట్లో తీసుకున్నారు కాబట్టి 14th సెప్టెంబర్ని హిందీ దివాస్గా కన్సిడర్ చేశారు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ నేషనల్ హిందీ డే. నెక్స్ట్ ఏంటది మనకి నౌఖాయి జోహార్ అనేది హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ ఒడిస్సా. ఎక్కడ మనకు అది ఒడిస్సాలో. దెన్ మూవింగ్ ఏ పార్ట్ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ వర్డ్ యొక్క మీనింగ్ తెలియాలి కదా మీకు. నువా అనేది ఏంటంటే న్యూ అనమాట. సో మీకు ఈ మీనింగ్ తెలిస్తే యాక్చువల్గా ఈ ఫెస్టివల్ ఏంటో అర్థమవుతుంది. కాయి అనేది ఏంటి, ఫుడ్, రైట్.
సో ఇక్కడ మీరు ఇమేజ్ కూడా చూడండి, ఒకవేళ మీకు సెంటెన్స్లో గుర్తుండకపోతే ఇక్కడ ఇమేజ్ చూడండి, అందుకోసం ఇమేజెస్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. మేజర్గా ఏంటంటే మీకు ఈజీగా రిమెంబరెన్స్ ఉండడం కోసం. నువా అంటే న్యూ ప్లస్ ఫుడ్, కాయి, రైట్? సో నుకాయి అంటే ఈ ఫెస్టివల్ ఏంటి, న్యూ ఫుడ్, న్యూ హార్వెస్ట్ సీజన్ని వాళ్ళు వెల్కమ్ చేస్తున్నారు. మరి ఇక్కడ ఎవరు అంటే గ్రేటెస్ట్ హార్వెస్టింగ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఒడిస్సా అనమాట, రైట్? సో ఇది ఏ స్టేట్లో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు, మనకి ఒడిస్సా. అందులో కూడా ఎవరు మరి సెలబ్రేట్ చేసుకునేది అంటే ఈ హార్వెస్ట్ సీజన్ని, మెయిన్గా ఈ ఫుడ్ సీజన్ని ఎవరంటే ఫార్మర్స్ సెలబ్రేట్ చేస్తారు. అండ్ యూజువల్లీ యూ కెన్ సీ దిస్ ఈస్ ఎ క్రాప్ ఫెస్టివల్ అనమాట. అండ్ వెస్టర్న్ ఒడిస్సా పీపుల్ అండ్ యాజ్ వెల్ as సదర్న్ ఛత్తీస్గఢ్లో కూడా ఈ న్యూ రైస్ ఆఫ్ ద సీజన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తారు. క్లియర్ కదా? సో దట్ మీన్స్ 2 states విల్ బీ కవర్డ్ అండర్ దిస్. దెన్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఏంటంటే మీరు మేజర్గా చూసుకోవాల్సింది, మేజర్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ గణేష్ చతుర్థి. అంటే దిస్ డే విల్ సెలబ్రేటెడ్ 1 day ఆఫ్టర్ ద సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ గణేష్ చతుర్థి. దాట్ ఈస్ విత్ ద రిలీజియస్ ఫర్వర్ ట్రెడిషన్ అనమాట. అండ్ మేజర్ ఫోకస్ ఏంటి ఇక్కడ మీరు చూసుకోవాల్సింది, దిస్ ఇస్ అగ్రేరియన్ ఫెస్టివల్, అంటే అగ్రికల్చర్కి సంబంధించిన ఒక ఫెస్టివల్. ఇది నూకాయి జుహార్ అనేది ఎక్కడ సెలబ్రేట్ చేస్తారు, హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఒడిస్సా. క్లియర్ కదా? సో ఒడిస్సాతో పాటు ఇంకా అదర్ స్టేట్ మనకేంటి ఛత్తీస్గఢ్లో కూడా ఈ ఫెస్టివల్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ కేమ్ టు ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ సెషన్. మనం ఇప్పుడు క్లాస్ని కంక్లూడ్ చేయాలి. అండ్ మేజర్గా మీరు ఈరోజు స్టాటిక్ పార్ట్ని ఫోకస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో మీరు ఏంటంటే స్టాటిక్ జీకే మేడ్గా మీకు ఎప్పటికైనా యూజ్ అవుతుంది ఏ ఎగ్జామ్స్కైనా. సో ట్రై టు మేక్ ఎ క్లియర్ నోట్స్ అనమాట. దాట్ విల్ బి బెనిఫిట్ ఫర్ యూ ఇన్ యువర్ ఫర్దర్ ప్రిపరేషన్ కూడా అండ్ ఫర్దర్ ఎగ్జామ్స్కి కూడా. క్లియర్ కదా? సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. స్టే సేఫ్, స్టే హోమ్. We will meet you in the next class. Until that, stay tuned.